and welcome to IACE. Today we are going to discuss the Hindu newspaper plus editorial. Okay, let's start. See, I want to tell you one thing before starting the newspaper. So many today faculties and teaching people and so many people are guiding you to read the newspaper daily. So what is the significance behind reading the newspaper daily? Yeah, that is very important. So today you are see that many people are writing. Yesterday, one student approached me, even asked me, like, I've been watching her last 2 years. I've been watching her since almost 2023 onwards. I've been watching her. She has been preparing well, uh, but she is unable to, read a sentence. See how desperate situation right now people are in. She is good at English. She knows very good grammatical knowledge and she knows some sort of vocabulary, but she is not tackling the internal meaning of a particular sentence. I asked her, literally, she stood in front of me and asked her, but she is unable to tackle the meaning of the sentence. So I shocked, what is this reading then? So that's why I request you all the students, first of all, you need to understand the context. English means what? It is not like applying some rules and regulations, applying some mathematical theorems and applying some sort of calculations. Not that much scenario. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు. దట్స్ వాట్ ద బేసిక్ ఐడియా బిహైండ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. So today many people are, advising you, suggesting you, many people are even speaking to you, read the newspaper, read the newspaper. What is the benefit of reading the newspaper? You need to understand this context. When you understand this context, whatever the questions come in the exams, they are very easy. You do not worry much about exams. So today people are attempting the questions or fill in the blank sort of questions without reading the context. They are attempting the questions. How is that possible? That era is gone in 2014, 2013, 2015. That sort of era is gone. Right now we are in 2025, advanced 10 years ahead we are when compared to 2015. So that's what I request you all the students. Start reading the sentences, understand the context. Don't go blindly what sort of things are there when you are sitting in the exam too. Yeah. So now let's start today's first editorial. See, I told you already, while reading the newspaper, you have to focus a bit on subject verb agreement. It's a better thing. Actually, you can see that the Hindu newspaper, this edition has come from Hyderabad region. Okay, some sort of people are preparing from Vijayawada edition. Okay, you can proceed, no problem, but the main contents are same, but whatever the regional aspects, they may change. Those are in page number 2. Okay, if you are from Vijayawada, suppose, okay, you read local news. No need to go for Hyderabad. That is another state. Leave that. Okay, now you are in Vijayawada, read about Andhra Pradesh news. That's good enough. It helps you in improving your current market and this government is there, no? Andhra Pradesh government. You come to know many things. So read local news also. So, but when you see this paper, and here you can see some sort of first snippet is given here. You can see this snippet is not there in Vijayawada newspaper. Vijayawada edition, you cannot see this headline, but it is in Hyderabad headline. It is here. Yes, proceed. So some sort of changes are there, but you don't worry much, sir. Like whatever you are teaching, that is not there in my newspaper. Definitely, you are in Andhra Pradesh. That is this newspaper is from Hyderabad edition. So minimum changes are there. Don't worry. Let's continue with the paper. So now I am starting. This news is from Samsung company, and here you can see that tax demand. So ఏంటి tax demand అని మనం తీసుకుంటే India. What is subject right now? India. బాబు చూడండి, asks. ఎవరిని అడుగుతుంది? Samsung అడుగుతుంది. ఏమని? To pay $601 million. That's what the question asked by India. సో $600 మిలియన్ల డాలర్ల డబ్బు నువ్వు పే చేయాలి అని చెప్పేసి ఇండియా సామ్సంగ్ అడుగుతుంది. మీరు ఏమైనా వయలేషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏమైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దే మే నాట్ ఫాలో. దట్స్ వై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సామ్సంగ్ టు పే దిస్ మచ్ dollars to me. So now you need to understand the subject is India, singular,
and the verb is here asks is also singular. That's what you have to focus on. Clear? And let's enter the next snippet here. You can see strikes in Yemen. You see that? Strikes in Yemen. Strikes means attacks. ఎక్కడంటే యెమెన్ అనే ప్రాంతంలో ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అటాక్స్ చేస్తుంది అమెరికా. యెమెన్లో ఎవరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ ఎడిటోరియల్లో. యెమెన్ అనే ఒక దేశంలో దాని యొక్క క్యాపిటల్ సనాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక రెడ్ సీ, ఎర్ర సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో హూతీస్ అనే వాళ్ళు ఆ రెడ్ సీలో వెళ్తున్నటువంటి ఆ పడవల పైన, ఎస్పెషల్లీ అమెరికన్ షిప్స్, ఇజ్రాయెల్ షిప్స్ పైన వారు అటాక్ చేస్తున్నారు. హూతీస్ అనే మిలిటెంట్ గ్రూప్స్. సో వారిపైన ఇవాళ అమెరికా అటాక్ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. సో అది మీరు గమనించాలి. స్ట్రైక్స్ ఇన్ యెమెన్ అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇది యెమెన్ అమెరికా వాళ్ళు, అమెరికా మిలిటరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ దాని నుంచి వార్త వచ్చింది. ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి. యుఎస్ అఫీషియల్స్, ఇగో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యుఎస్ అఫీషియల్స్, అమెరికా అధికారులు. అండ్ ద వర్బ్ యూ కెన్ టేక్ హియర్ టెక్స్ట్ ఇస్ ద ప్లూరల్. See that officials also plural, text is also plural. Text is written as a verb. Text, texted, texted, texting, texts. You see that? US officials plural kada, kabatti verb kuda plural hai. Clear? See that? US officials text war plans. అదే యుద్ధ రణరంగం అంటే యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాన్స్ మరి ఎక్కడ కూడా లీక్ అవ్వకూడదు. కానీ అమెరికా చేస్తున్నటువంటి వార్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్గా సోషల్ మీడియా వేదికగా బయటపడ్డాయి. అమెరికా ఏదైతే ప్లాన్ చేయాలనుకుంటుందో, ఏ విధంగా అయితే అటాక్ చేయాలనుకుంటుందో హూతీస్ని, యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హూతీస్ని ఏ విధంగా అటాక్ చేయాలనుకుంటుందో వారి పైన ఉన్నటువంటి ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అమెరికా ఆ యొక్క అఫీషియల్స్ నుంచి లీక్ అయ్యాయి ఇన్ఫర్మేషన్. అది లీక్ అయ్యి డైరెక్ట్ ఎవరి చేతిలో పడ్డది అంటే ఒక జర్నలిస్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఆ గ్రూప్ చాట్లో డైరెక్ట్గా ప్లాన్స్ అన్ని బయటపడ్డాయంట. వారికే జర్నలిస్టు, ఆయన తెలిసిందంటే ప్రపంచానికి తెలిసిపోద్ది. సో మరి అలాంటి ఒక జర్నలిస్ట్ చేతిలో అమెరికా యొక్క ప్లాన్స్ బయటపడిపోయినాయంట. ఆయన చేతిలో పడితే చల్తా కొంచెం దాచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. జర్నలిస్ట్లో పెట్టాడంటే ప్రపంచంలో పెట్టినట్టుగా లెక్క. దాని యొక్క మీనింగ్ క్లియర్. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు కొన్ని పదాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, వాటి పట్ల మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం మనం. ఓకేనా? సో అయితే ఈ పదం గురించి మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. ఈ ఒక్కొక్క పదం డిస్కస్ చేయమన్నారు కదా, సో నేను ఒక్కొక్క పదం గురించి వీలైనప్పుడల్లా ఒక్కొక్క పదం టచ్ చేస్తూ ఉంటాను చూడండి. ఈ జర్నలిస్ట్ అనే పదాన్ని కనుక మనం డీకోడ్ చేస్తే ఏమొస్తాయి చూడండి. ఇగో ఇంగ్లీష్లో JOUR లేదా JOURN ఏదైనా తీసుకోండి. జోన్ లేదా జోర్. ఓకేనా? జోన్ తీసుకోండి, ఇట్స్ బెటర్. జోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డే, ఒక రోజు అని చెప్పడాన్ని జోన్ అంటామండి. Now we are calling journalist. Ist అంటే ఏంటి? Person. Ist means what? Person. So why are we calling him journalist? Because he is following the day's updates. What's happening in a day? He gives update every day. So that's why we're calling a journalist. He's a person who gives the details what's happening in a day. What has been happening since morning to evening. He gives the details. So that's why we're calling him a journalist. ఇస్ట్ అంటే పర్సన్. మీరు ఈ పదం కూడా వినే ఉంటారు. జర్నలిజం. ఇజం అంటే ఏంటి? బిలీఫ్, నమ్మకం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జర్నలిజం. జర్నలిస్ట్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, జర్నలిజం ఈజ్ ఎ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ఇది కామన్ నౌన్ అయితే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అవుతుంది. దట్స్ అ డిఫరెన్స్. మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా? సో దీని మీద పదాలు చూడండి. సపోజ్ నేను మంచి రోజు, నేను గుడ్ మార్నింగ్ అంటున్నాను కదా, చూడండి. మరి ఇంకొక భాషలో దీన్ని ఏమంటారంటే బాంజోర్. బాంజోర్ అంటే గుడ్ డే. గుడ్ డే అన్న విధంగా మనం తీసుకుంటాం. మనం తెలుగు మామూలు మన బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అంటాం కదా. కొంచెం ఇది వెస్ట్లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే బాంజోర్. బాంజోర్ మీన్స్ గుడ్ డే, గుడ్ డే అని మనం పదం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ బాన్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా ఇంగ్లీష్లో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సార్ అంటే విచ్ మీన్స్ గుడ్. మళ్ళీ దీని మీద చాలా పదాలు ఉన్నాయి మనకు. బాన్ ఫైర్, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, బొనాంజా, బోనస్, బెనిఫిట్, యునో ఇలా చాలా పదాలు దీని మీద కూడా మనకు రూట్ అయి ఉన్నాయి. బాన్ మీన్స్ గుడ్, బాంజోర్ మీన్స్ గుడ్ డే. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు సీ. రేపు పొద్దున అడగచ్చు మేబీ. సో ఇట్లా బాంజోర్, ఇది క్లియర్. బాంజోర్ అంటే ఏంది? గుడ్ డే. గుడ్ డే ఇగో రెండు కలపండి. గుడ్ డే ఇస్ కాల్డ్ బాంజోర్. క్లియర్? ఈ పదం మీరు వినే ఉంటారు. అడ్జోన్. ద కోర్ట్ ఈజ్ అడ్జార్న్డ్ అని రాస్తాడు. అడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టువార్డ్స్. టువార్డ్స్ ద నెక్స్ట్ డే. ఇగో దీని మీనింగ్ ఏం రాస్తా నేను? TOWARDS అని రాస్తా. టువార్డ్స్ ద నెక్స్ట్ డే వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ దేర్ పోస్ట్పోన్డ్. సో వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఈస్ అడ్జోర్న్. ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జోర్న్డ్ అని చెప్తా ఉంటాం. క్లియర్?
సో ఈ విధంగా ఇంకొక పదం తీసుకుంటే సోజోన్ అంట, మీరు వినే ఉంటారు సోజోన్. సోజోన్ అంటే ఏంది? హ్యాపీ, హ్యాపీ డే. మనం హ్యాపీ జర్నీ అంటాం కదా, దే ఆర్ ఇన్ సోజోన్ టు ద స్పేస్ ఆర్ ఆన్ ద ఓషన్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టేక్. We are calling sojourn, banjor, adjourn, journals, you know, we are calling journey. I am in journey అంటారు కదా, JOURNEY. I am in journey అంటే ఏంది? మీరు రోజుల తరబడి ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు. That's why calling we are calling that word in English I am in journey we are calling. So like this you need to understand. కాబట్టి పదాలు కొత్తవి కాదు, అవి ఆల్రెడీ మనకు అవగాహనలో ఉన్నాయి, కానీ బట్ వెలికి తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ వచ్చింది. SSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు, ఇంకా వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా కావచ్చు. సో కాబట్టి రేపొద్దున అడ్జోన్ అనగానే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. టువార్డ్స్ ద నెక్స్ట్ డే ఇట్ ఈస్ పోస్ట్పోన్డ్, డిలేయిడ్, ప్రొక్రాస్టినేట్, ఇలా మనం పదాలు తీసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇంకేమైనా పదాలు ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయొచ్చు. మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ సో దట్ వీ కెన్ గో అకార్డింగ్లీ. యా, సో క్లియర్. ఓకేనా? అడ్జోన్, బాంజోన్, సోజోన్ అండ్ జోనీ, జోర్నలిస్ట్, ఇలా. దట్స్ ఆల్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆన్ ద బేసిక్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా మీకు ఆ పదం పట్ల మీనింగ్ అయితే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా. విత్ జర్నలిస్ట్ అనే పదంలో జోన్ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. జోన్ మీన్స్ డే, బాంజోర్ అంటే గుడ్ డే, సోజోన్ అంటే హ్యాపీ జర్నీ, వన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఆర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఓషన్, ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈస్ గోయింగ్, సోజోన్, దే ఆర్ ఇన్ సోజోన్. We can say like that. సో ఇట్లా పదాలు చూడగానే కంగారు పడద్దు, అందులో ఉన్న పదం బయటికి లాగాలి, సో దాట్ యూ కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. క్లియర్? సో రెండు ఇక్కడ షార్ట్ నోట్స్ చూడడం జరిగింది. ఇంకొక మీనింగ్ చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, క్రాస్ బార్డర్ టైజ్, ఇది మొత్తం ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం, ఇది సెంటెన్స్ కాదు. టైజ్ అంటే ఏంది? రిలేషన్షిప్స్, బైలాటరల్ టాక్స్, ఒప్పందాలు, నెగోషియేషన్స్, డిస్కషన్స్, రెండు దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు అని చెప్పడానికి టైజ్ అని చెప్తా ఉంటాం. రిలేషన్షిప్స్, సింపుల్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చైనా, ఇండియా, ఇండియా చైనా ఒకటా రెండా? రెండు దేశాలు. సో ఇప్పుడు ఇండియా చైనా అఫీషియల్స్, ఇగో ఇది సబ్జెక్టు. ఇండియాలో చైనాలో ఉన్నటువంటి అధికారులు, అఫీషియల్స్ మీన్స్ అథారిటీస్, డిప్లొమాట్స్. వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, హోల్డ్ టాక్స్, ఇది కలిపి చదవాలి. అంటే చర్చలు జరిపారు. ఇప్పుడు హోల్డ్ అంటే ఏంది? పట్టుకోవడం కదా, హోల్డ్, హెల్డ్, హెల్డ్, హోల్డింగ్, హోల్డ్స్. అయితే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే, హోల్డ్ టాక్స్ అంటే దే డిడ్ సమ్ డిస్కషన్స్, నెగోషియేషన్స్, టాక్స్, దాన్ని ఈ రకంగా ఫ్రేజ్లో రాస్తారు. హోల్డ్ టాక్స్ అంటే చర్చలు జరిపారు. ఎక్కడ అంటే ఇన్ బీజింగ్. అయినా ఇవాళ బీజింగ్ అంటే ఏంటి? చైనాస్ క్యాపిటల్. ఆ క్యాపిటల్లో ఈ రెండు దేశాలు కూడా కొన్ని చర్చలు జరుపుతున్నాయి అనే ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఇంకా వార్త కావాలి అంటే పేజ్ నెంబర్ 8లో ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది. దేర్ వీ కెన్ రీడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా డేటా. సో బట్ ఈ విధంగా మీరు చదవాలి. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇండియా చైనా అఫీషియల్స్, వర్బ్ వచ్చేసి హోల్డ్ టాక్స్, దట్స్ ఇట్. ఎక్కడ అంటే ఇన్ బీజింగ్, ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కింద తీసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీడ్, అదర్వైజ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దాట్. నెక్స్ట్ కమ్ హియర్, డేటా పాయింట్ అంటే ఒక సమాచార నివేదిక అందనే ఒక మీనింగ్ అన్నట్టు. అంటే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి మన కోసం ఒక ఎడిటోరియల్ రాశారు వీళ్ళు. ఒక ఒపీనియన్లో చెప్పాడు ఈయన రైటర్, తన యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పాడు. అక్కడ మనం చదువుకోవాలి. పేజ్ నెంబర్ 7. లెట్స్ టేక్. సో సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ గ్రోత్ అంటే అభివృద్ధి, వర్బ్ వచ్చేసి సెంటర్డ్ అంటే కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉంది. నాట్ ఇన్ ఆల్ ద ప్లేసెస్, ఓన్లీ ఇన్ వన్ ప్లేస్, దట్స్ కాల్డ్ సెంటర్డ్. సెంటర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మిడిల్ ప్రాంతం కదా. సో గ్రోత్ సెంటర్డ్ ఇన్ ఫ్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్, కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే ఈ అభివృద్ధి అనేది కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉందంట. కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే. రాష్ట్రం అన్నప్పుడు అన్ని జిల్లాల్లో సమానంగా అభివృద్ధి ఉండాలి కదా, అట్లా కాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లోనే అభివృద్ధి అనేది కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉంది అంటున్నాడు. ఎక్కడ? నార్తా సౌతా? నో సార్, ఆఫ్ సదరన్ స్టేట్స్. కొన్ని దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే అభివృద్ధి అనేది కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉంది అని చెప్తాడు. దట్స్ అ లాజిక్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఎందుకు అలా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే ఎందుకు అభివృద్ధి కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉంది? ఏమైనా కారణం ఉందా అంటే ఉంది. ఏంటది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే కారణము. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ అ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్. ఇవాళ నిరుద్యోగిత శాతం అనేది పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం అంటున్నాడు రైటర్. అ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్ మీన్స్ ఫీలింగ్ వర్రీసమ్, కాస్త బాధపడడం. ఆ లెక్కలు చూస్తూ ఉంటే బాధేస్తుంది. కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్, కన్సర్న్ మీన్స్ చింత, యునో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెటెన్స్.
సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ, దట్స్ కాల్డ్ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్ అనే విధంగా మనం తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ వి గో. చేయండి. రూలింగ్ ద డే, దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ ద టాప్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. ఓకే, ఎవరినే అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాట్స్మెన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. కింగ్స్ 11 పంజాబ్, వర్బ్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ కింగ్స్ 11 పంజాబ్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ వచ్చేసి ఇక్కడ బీట్. చూడండి, కింగ్స్ అంటే ప్లూరల్, బీట్ అంటే కూడా ప్లూరలే. బీట్, బెట్, బీట్ అండ్ బీటింగ్ బీట్స్. క్లియర్? బీట్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉంచండి ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఓడించారు. ఎవరిని ఓడించారు అంటే గుజరాత్ టైటాన్స్ ని ఓడించారంట. ఎక్కడ అంటే ఇన్ హై స్కోరింగ్ గేమ్, పెద్ద ఎత్తున మంచి స్కోర్ చేసి హై స్కోరింగ్ గేమ్లో టైటాన్స్ ని ఓడించారు ఈ యొక్క కింగ్స్ పంజాబ్ అని దాని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు. ఇది నిన్నటి మ్యాచ్. యాక్చువల్గా అందరూ గుజరాత్ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు, కానీ ఇది ఉల్టా అయింది. అంచనాలు ఉల్టా అయిపోయినాయి కంప్లీట్గా. ఫస్ట్ 3 మ్యాచ్లు బాగానే అంచనా వేశారు, ఎవరెవరు గెలుస్తారు, హైదరాబాద్ ఆ విధంగా వేరే మ్యాచ్లు కోల్కతానా ఎవరు గెలుస్తారు అని చెప్పారు క్లియర్గా. కానీ ఈ మ్యాచ్ కంప్లీట్ ఉల్టా అయిపోయింది. ఈ చిన్న చిన్న బెట్టింగ్లు 5-10 రూపాయలు ఇస్తున్న బెట్టింగ్లు అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అక్కడ. సో ఇది రైటర్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. బట్ recently we have seen a big thing, betting is not accepted at all. There are many cases are filing in the different type of police stations. So kabatti దాని మీద బెట్టింగ్ ఆపేయాలని ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్తున్నాం అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ హెడ్లైన్స్ వీ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ వీ గో టు ద మెయిన్ పేజ్. ఒకసారి చూద్దాం మెయిన్ పేజ్లో ఏమి ఇచ్చాడు అనేది. ఇక్కడ మెయిన్ హెడ్లైన్ చదువుదాం ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చూడండి, గవర్నమెంట్, ఇక్కడ చూడండి కామా ఇచ్చాడు. గవర్నమెంట్ కామా అపోజిషన్, ఇద్దరు అంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు అని దీని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు. ఇటు గవర్నమెంట్ అటు అపోజిషన్, రూలింగ్ పార్టీ అండ్ రూలింగ్ పార్టీ ఇద్దరు. వర్బ్ చూడండి, కాల్ ఫర్. యు నో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాల్ ఫర్, రైట్? కాల్ ఫర్ మీన్స్ డిమాండ్. కాల్ ఫర్ మీన్స్ డిమాండ్. కాల్ ఫర్, కాల్ ఫర్, కాల్డ్ ఫర్, కాల్డ్ ఫర్, కాలింగ్ ఫర్, కాల్స్ ఫర్. వర్బ్ యు మే టేక్ ఎనీ ఫార్మ్స్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ద బేసిక్ ఈస్ కాల్ ఫర్. కాల్ ఫర్ మీన్స్ డిమాండ్, అంటే పిలుపునిచ్చాయి అంటాం కదా, పిలుపునివ్వడం అంటే డిమాండ్ చేయడం, జస్ట్ లైక్ దట్. సో గవర్నమెంట్ అపోజిషన్ డిమాండ్ వాట్? చేంజింగ్ కొలీజియం సిస్టమ్. ఇది కథ. రీసెంట్గా ఈ యశ్వంత్ వర్మ అన్నట్టు ఆయన ఢిల్లీ హైకోర్టు కల్ప్రిట్గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అతని మీద పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు రావడం జరిగింది, డబ్బు దండుకుంటున్నాడు. ప్రజల ఎవరైనా తప్పు చేస్తే తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తున్నారు. జడ్జు శిక్షించి అతనికి ఉరి శిక్షణ లేకపోతే జైలు శిక్షణ విధిస్తున్నాడు. మరి జడ్జే తప్పు చేస్తే అది ఎంత దారుణం. సో కాబట్టి అలాంటి ఒక సిస్టమ్ తీసుకొస్తున్నటువంటి కొలీజియం అనే ఒక సంస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్యాన్ చేసి పడేయండి, దానికి ఇంకోటి సీక్వెన్స్గా ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకురండి అని ఒక రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్వయాన కోరుకుంటుంది, గవర్నమెంట్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది. ఇక చూడండి, రాజ్యసభ చైర్మన్ పార్టిసిపేట్ చేశాడు అందులో మీటింగ్లో. సో కాబట్టి ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది తప్పుగా ఉంది. ప్రజలు తప్పు చేస్తే శిక్షించడానికి జడ్జి ఉన్నాడు, మరి జడ్జి తప్పు చేస్తే శిక్షించడానికి ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. సో కొలీజియం అంటే ఏం లేదు, బాడీ, an institution which recruits and removes the particular high court or supreme court judges or lawyers. That's called collegium అని చెప్తాం. సో ఈ విధంగా సో ఆ సిస్టాన్ని తీసేసి పడేయండి అని చెప్పేసి ఈ రెండు ప్రభుత్వము అటు ప్రతిపక్షం ఇద్దరు కోరుకుంటున్నారు, అంటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో మీరు ఫోటోలో చూడొచ్చు, ఇక్కడ మనము ఫోటోలో చూస్తే క్లారిటీగా ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జగదీప్ ధన్కర్ and of course he is also called chairman of Rajya Sabha, not Lok Sabha, Rajya Sabha. We don't call him a speaker, but we call him a chairman of Rajya Sabha. Who is that Rajya Sabha? The upper house of the Lok Sabha, the upper house of the parliament. You know, lower house is called Lok Sabha, upper house is called, and you see that Rajya Sabha. దానికి చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే జగదీప్ ధన్కర్. ఇది కూడా నాకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది వార్త, మీరు క్లియర్గా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని చదవండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు పుట్ ఇన్ ద కామెంట్ సో దట్ వీ కెన్ గివ్ యూ ద క్లారిటీ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. క్లియర్? సో ఇది మనం చదివినటువంటి మెయిన్ హెడ్లైన్. ఇంకొక హెడ్లైన్ చూద్దాం క్లియర్గా. సో ఇక్కడ చూడండి, కెనాట్ బి కంపెల్డ్. కెనాట్ బి కంపెల్డ్ ఇదంతా వర్బ్ రిటన్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. కెనాట్ బి కంపెల్డ్ టు జాయిన్ ద సహయోగ్ పోర్టల్. పోర్టల్ అంటే ఒక వెబ్సైట్. కంపెల్డ్ మీన్స్ ప్రొవోక్, ఫోర్స్, రెచ్చగొట్టడం. ఇగో బాబు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టకండి అని ఎవరంటున్నారు? ఎక్స్ అంటే ఏంది? ఫార్మర్లీ నోన్ యాజ్ ట్విట్టర్. ఎవరికి చెప్పింది? టు ఢిల్లీ హైకోర్టుకి చెప్పింది. ఇగో మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయకండి, మేము సహయోగ పోర్టల్లో మేము జాయిన్ అవ్వము, మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయకండి. కెనాట్ బి కంపెల్డ్, ఫోర్స్ చేయబడకూడదు టు జాయిన్ ద సహయోగ్ పోర్టల్.
ప్లీజ్ డోంట్ ఫోర్స్ మీ అని ఎక్స్ చెప్తుంది ఢిల్లీ హైకోర్టుకి అని ఒక వార్త. మరి ఆ సహయోగ్ పోర్టల్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళు జాయిన్ కావద్దు అని అనుకుంటున్నారు, అవంతా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, చదవాలి. ఓకే. అండ్ ఇంకొక పక్కన చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. ఇవాళ March 26 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 month అయిపోయింది ఇక్కడ. సో సెకండ్ బాడీ ఎక్స్ట్రికేటెడ్, చూడండి వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ బాడీ, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి ఎక్స్ట్రికేటెడ్, ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ సైట్. ఎస్ఎల్బిసి అంటే శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్. అందులో ఆల్రెడీ 8 మంది ఇరుక్కుపోయారు కదా, ట్రాప్డ్ అండర్ ద డెబ్రీస్. 8 people were already no hope, already one person, one dead body already extricated and one more dead body, I think yesterday it was extricated. That's what the Reddit is telling, the clarity. Second dead body extricated అంటే extracted, ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అంటే బయటికి లాగడం, బయటికి తీసుకొచ్చారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. అది దీనికి ఇంకొక పదం కూడా ఉంది మార్కెట్లో, ఇంట్రికేట్ అంటా ఉంటాడు. ఇంట్రికేట్ అనే పదం ఒకటి మీరు వినే ఉంటారు, అక్కడ కూడా ఇదే పదం. ఈ 2 పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది నేను చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రికేట్? జనరల్గా మనకు ఎక్స్ట్రికేట్ అంటే బయటికి లాగడం అని చెప్పాం కదా, అయితే ఇంకొక పదం ఉంది ఇక్కడ, టిఆర్ఐసి. చూడండి, ట్రిక్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ కదా, అబ్బా చాలా క్వశ్చన్ ట్రిక్కీగా ఉంది, యార్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓ యార్ ఇట్స్ వెరీ ట్రిక్కీయా అంటా ఉంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. ట్రిక్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్, చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పడాన్ని మనం ట్రిక్ అంటాం కదా. డోంట్ ప్లే ద ట్రిక్స్ విత్ మీ, నాతో ట్రిక్స్ ప్లే చేయకు నువ్వు, లైక్ దిస్ వి కాల్. సో ఈ పదాన్ని ఎలా రాస్తాడంటే ఇంట్రికాసిస్ అని రాస్తాడు. దెర్ ఆర్ మెనీ ఇంట్రికాసిస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అంటాడు, INTRICACY. దెర్ ఆర్ మెనీ ఇంట్రికాసిస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. చాలా చిక్కులు ఉన్నాయి అందులో, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి, ట్రిక్కీగా ఉంది, అయ్యో ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పడానికి కూడా మనం ఇంట్రికేట్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 పదాలు చూడండి, ఇందులో మీరు కనిపెట్టాల్సిన పదం ఏంటంటే ట్రిక్. ఇగో ఇక్కడ కూడా ట్రిక్ ఉంది చూడండి, ఇన్ అనేది ప్రిఫిక్స్గా జాయిన్ చేస్తాడు అంతే, దాని వల్ల మీరు వరి అవ్వద్దు. ఇంట్రికాసిస్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, చిక్కులు ఉన్నాయి, అక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పడానికి ఇంట్రికాసిస్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇట్లా. అయితే దీనికి అపోజిట్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రికాసిస్, అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. బట్ అదే పదాన్ని ఇక్కడ ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్లో వాడాడు. సెకండ్ డెడ్ బాడీ వాజ్ ఎక్స్ట్రికేటెడ్ మీన్స్ దాన్ని బయటికి లాగారు అని మీనింగ్ వస్తుంది, సమస్యలు లేకుండా బయటికి లాగారు అని మీనింగ్ వస్తుంది. లైక్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ న్యూస్ పేపర్, ఫ్రంట్ పేజ్. ఇదే ఇక్కడ ఒక పదం చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, ఇది రీసెంట్గా పెద్ద ఎత్తున ఈ పదం మనకు మార్కెట్లో కనబడుతుంది. ఈ పదం చూడండి, రౌ ఓవర్ డెఫిసిట్ ఇన్ R&B ఫండింగ్. R&B అంటే ఐ థింక్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అనుకుంటా, రైట్. మీకు చూడండి ఇక్కడ ఈ పదము చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. రౌ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫైట్. ఇప్పుడు మామూలుగా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటాం కదా, కాలమ్స్ అండ్ రోస్ అంటాం, అవి వరుసలు నిలువులు అని మనం తెలుసుకున్నాం చిన్నప్పుడు. కానీ ఇక్కడ రో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫైట్, ఇష్యూ, కాన్ఫ్లిక్ట్, కంబాట్, బ్యాటిల్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్కిర్మిషెస్, గొడవలు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ రో అంటే ఫైట్, గొడవ, ఏ విషయంలో? ఓవర్ ఈ విషయంలో, దీని విషయంలో, దేని విషయంలో? ఓవర్ డెఫిసిట్. డెఫిసిట్ అంటే ఏంది? ఆ లోవరింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్, రిడక్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఆ లోటు అంటాం కదా, దట్స్ కాల్డ్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రో ఓవర్ డెఫిసిట్. డెఫిసిట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇన్ R&B ఫండింగ్. ఇప్పుడు రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ శాఖ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి కదా రోడ్లు వేయాలంటే. ఆ రోడ్లు వేయాలంటే ఫండ్స్ ఇవ్వట్లేదంట, ఆ ఫండ్స్ ఇవ్వడంలో డెఫిసిట్, లోటు అనేది ఏర్పడిందంట. సో దాని విషయంలో పెద్ద ఎత్తున గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రౌ అంటే ఫైట్, గొడవ. ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చింది వార్త. Let us read actually in the huge deficit in allocation of funds for roads and building department led to an interesting debate in the assembly on Tuesday with the BRS questioning the government's sincerity in taking up major works including regional ring road. We are calling shortcut RRR. So వాళ్ళ అసెంబ్లీ సెషన్ జరుగుతున్నాయి తెలంగాణలో, దానికి సంబంధించిన వార్త.
క్లియర్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆ పదం మీరు గుర్తించండి. రో అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఫైట్, గొడవ. ఓకే, క్లియర్. సో ఇది ఫ్రంట్ పేజ్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ ఎడిషన్లో ఇచ్చినటువంటి వార్తలు. ఇంకేమైనా పదాలు ఉన్నాయంటే 2-3 పదాలు కూడా కనబడ్డాయి. లెట్స్ డిస్కస్ దెమ్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళ సంఘటన జరిగింది కాబట్టి సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టారు, లేకపోతే పెట్టరు వీళ్ళు. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సీసీటీవీ కెమెరాస్, పానిక్ బటన్ అండ్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ఇన్ ఎంఎంటీఎస్ ట్రైన్స్ ఆన్ ద యాన్విల్. ఇగో చూడండి, ఇక్కడ ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. యాన్విల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి తతంగం, ఇక్కడ జరిగినటువంటి గొడవ, యాన్విల్ వి కాల్. అక్కడ జరిగినటువంటి సినారియో, బ్యాడ్ సినారియో. సో ఇప్పుడు ఈ పోలీసులు అంతా తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్, దట్స్ క్లియర్. అయితే ఇంకొకటి పదం చూడండి, ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఈస్ గివెన్. రైట్, యూ కెన్ సీ దాట్. సరే, అయితే చూడండి, దిస్ వర్డ్ యూ కెన్ సీ, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సిడిఎస్ చూడండి, కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. అడాప్టబిలిటీ నాట్ ఫిట్నెస్. అడాప్టబిలిటీ నాట్ ఫిట్నెస్. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కీ టు సర్వైవల్ ఇన్ మోడ్రన్ వార్ఫేర్. ఈయన ఎవరు అనే మనకు చూస్తే క్లియర్గా కనబడుతుంది ఇక్కడ. చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. ఓహో, సిడిఎస్ అంటే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. ఓకే, ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే చూడండి, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, ఆయన పేరు ఏంటి అంటే అనిల్ చౌహాన్, అడ్రసింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఎట్ ద కాలేజ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సికింద్రాబాద్. రైట్, ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి వార్త. అయితే చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఈ పదం గురించి నేను చెప్తాను చూడండి. అయితే ఇక్కడ మనకు 3 పదాలు ఉంటాయి సార్ ఇంగ్లీష్లో. జనరలీ లుక్ ఎట్ హియర్. ఓపీటీ, అదేవిధంగా ఏపీటీ అండ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈపీటీ. ఈ 3 పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సి, ఓపీటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చాయిస్, అవకాశం. ఆప్షన్స్ అంటాం కదా, అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఏదో ఒకటి ఎన్నుకుంటా. దట్స్ కాల్డ్ ఆప్షన్. ఓపీటీ, ఆప్టింగ్. మరి ఏపీటీ అంటే ఏంది సార్ అంటే సూట్, దానికి తగిన విధంగా సూట్ అవ్వాలి, అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. ఐ కెన్ రైట్ ద వర్డ్ ఆల్సో అడ్జస్ట్. అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే దానికి సూట్ అవ్వాలి, కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. అందుకే మనం చూడండి యాప్టిట్యూడ్ అంటాం కదా. దానికి ఎందుకు యాప్టిట్యూడ్ అంటామంటే మనం తీసుకొచ్చినటువంటి లెక్క కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి, అది సూట్ అవ్వాలి ఆ లాజిక్కి. దట్స్ వై కాలింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాప్టిట్యూడ్, హౌ మచ్ ఈస్ యువర్ యాప్టిట్యూడ్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని మనకు ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ కాల్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. సో కాబట్టి మీకు అర్థమైంది, యాప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా తీసుకురావాలి, కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ తీసుకొని రావాలి. దట్స్ కాల్డ్ యాప్ట్. మరి ఈపీటీ అంటే వాయిస్, తెలివి, స్కిల్ఫుల్, నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి ప్రిఫిక్స్గా మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఏడి, అడ్ తీసుకుంటాం. చూడండి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, అడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, టువార్డ్స్, అటువైపు, దాని వైపు, దానికేసి, అటు గుండా, అటువైపు. ఇప్పుడు చూడండి, అడాప్ట్ అంటే అటువైపు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ అడాప్టింగ్ దోస్. అడ్ ఆప్ట్, అటువైపు, టువార్డ్స్, చాయిసెస్. మరి అడ్ యాప్ట్ అంటే టువార్డ్స్ దట్ సైడ్, యూ షుడ్ అడ్జస్ట్. ఇట్స్ కాల్డ్ అడాప్టింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఇది ఏపీటీ. మరి అడాప్ట్ అంటే ఎస్, టువార్డ్స్ దట్ సైడ్, హీ ఆర్ షీ హ్యాస్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్, వీ కాల్ దట్ ఈస్ అడాప్ట్. మరి అపోజిట్ ఏంటి, ఎస్, వీ కాల్ దట్ ఈస్ ఇనెప్ట్. చూడండి, అదే రూట్ అండి, అదే రూట్. ఎఫ్ట్ అంటే వైజు, అడాప్ట్ అంటే టువార్డ్స్ దట్ సైడ్, షీ హ్యాస్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ విజ్డమ్ ఆర్ ఫ్రీడమ్. మరి ఇనెప్ట్ అంటే అన్వైజ్ ఆర్ అన్స్కిల్ఫుల్. అపోజిట్ ఆఫ్ అడాప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇనెప్ట్. చూడండి, ఇట్లా పదాలు మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు. క్లియర్, యూ గోట్ ద క్లారిటీ. సో ఈ విధంగా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. మెనీ ఎగ్జామ్స్ దే హ్యావ్ టెస్టెడ్ దీస్ వర్డ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్పెషల్లీ ఎస్ఎస్సి లెవెల్లో చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇవి మనకు కనబడతా ఉంటాయి. యూ షుడ్ అలర్ట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో కాబట్టి ఏమంటున్నాడు ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఏమంటున్నారు, సిడిఎస్ అంటే అడాప్టబిలిటీ, అడ్జస్ట్ అవ్వడం అనేది కీ టు సర్వైవల్ ఇన్ మోడర్న్ వార్ఫేర్. ఏదో ఫిట్నెస్గా ఉన్నాను, నేను బలంగా ఉన్నాను, 6 ప్యాక్స్ ఉన్నది, అది కాదు కథ.
ప్రతి ఒక్క వాతావరణానికి నువ్వు అడ్జస్ట్ పడాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి నువ్వు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అది కీ అంటే ఇంపార్టెంట్ టు సర్వైవల్ అంటే జస్ట్ టు లీడ్ ద లైఫ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ వార్ఫేర్. ఈ యుద్ధ రంగంలో ఏదో ఫిట్నెస్గా ఉన్నానంటే కుదరదు. యూ షుడ్ పొసెస్ ద అడాప్టబిలిటీ అని ఆయన అంటున్నాడు, సిడిఎస్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. మీకు అర్థమైందిగా ఆ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇక అది పదం మీకు అర్థమైంది, అది ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అన్ఎథికల్, ఎథికల్, ఇట్స్ క్లియర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడ ఒక పదం ఇచ్చారు చూడండి, దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఐఎండి, ఇండియా మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనా. వర్బ్ చూడండి, ఫర్కాస్ట్స్. ఇగో ఇది వర్బ్. ఈ వర్డ్ ఇది ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఫర్కాస్ట్ అంటే ఈ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. రేపొద్దున ఫర్కాస్టెడ్ అంటాడు, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఫర్కాస్టెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫర్కాస్ట్, 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 ఫర్కాస్టింగ్, ఫర్కాస్ట్స్. See that, broadcast, broadcasting, broadcasts, telecast, telecasting, telecasts. We don't have the word anywhere like casted. ఏ పదానికి కూడా కాస్టెడ్ అనే పదం లేదు ఇంగ్లీష్లో. సో అది ఇంపార్టెంట్. అంటే వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు, యాంటిసిపేటింగ్, ప్రెడిక్టింగ్. ఐఎండి ప్రెడిక్ట్స్, యాంటిసిపేట్స్, ఇమాజిన్స్ వాట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్స్ ఫర్ స్టేట్. ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది అని వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు, ఫోర్కాస్ట్ ఊహిస్తున్నారు. ఐఎండి, ఇండియా మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. దట్స్ గుడ్. అది ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ ఫామ్ దట్ యూ హ్యావ్ నోటీస్డ్. దట్స్ గుడ్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పదం కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది, ఇది చూడండి. ఇది ఇంపార్టెంట్. 12 అనేది సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ హెల్డ్ ఫర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. అది వీటిల్లో రాశాడు యాక్చువల్గా. హోల్డ్, హెల్డ్, హోల్డింగ్, హోల్డ్స్. హోల్డ్ అంటే పట్టుకోవడమే కదా. ఎస్, ఫ్రెండ్ గారు చేయబట్టుకున్నాను అని చెప్తాం. అదే పోలీసు పట్టుకుంటే అరెస్టెడే కదా, అది మీనింగ్ అక్కడ. పోలీసు పట్టుకుంటే ఇండైరెక్ట్గా అరెస్టెడ్ కదా, అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చూడండి ఏమంటున్నాడు, 12 హెల్డ్ ఫర్, 12 మంది అరెస్ట్ అయ్యారంట. దేనికోసం? రిసార్టింగ్ టు అనెథికల్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్. ఇగో ఇది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. రిసార్టింగ్ టు అనేది స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్. ఇది రిసార్టింగ్ టు అంటే పూనుకున్నారు. దే డిడ్ లైక్ దిస్, ఇలా చేశారు. ఎలా చేశారు? అనెథికల్ మీన్స్ అనా, అనైతిక పనులు. మీన్స్ అంటే ఇక్కడ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. అనెథికల్ మీన్స్ ఎక్కడ అంటే డ్యూరింగ్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్. ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కదా ఇవాళ. సో ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో కొంతమంది అనైతికంగా కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ చేశారు, కొన్ని రకాల పనులు చేశారు. ఆ విషయంలో ఎవరైతే ఆ పనులకు పూనుకున్నారో, ఎవరైతే ఆ పనులు రిసార్టింగ్ టు ఆ పనులకు పాల్పడ్డారో, అందులో 12 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. అది మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ డీటెయిల్స్ ఏంటని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో దేర్ యూ కెన్ రీడ్. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. క్లియర్? అండ్ మీట్ ఆన్ ఫ్లడ్ అండ్ ఫైర్ ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్. దట్స్ క్లియర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. లెట్స్ లుక్ ఎట్ హియర్ దిస్ వర్డ్. ఇది చూడండి, హైకోర్ట్ బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్. ఇది సబ్జెక్ట్. ఈ బార్ అసోసియేషన్ అంటాం కదా, వాళ్ళంతా కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడతారు కదా. సో దట్స్ వాట్ హైకోర్ట్ బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ప్లూరల్. అండ్ ద సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ బాయ్కాట్. బాయ్కాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ప్రోస్క్రైబ్, ప్రోహిబిట్, నిషేధించారు. రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, రిఫ్యూట్, ఇగ్నోర్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. బాయ్కాట్ వాట్? కోర్ట్స్ని వాళ్ళు బాయ్కాట్ చేశారండి. ఈ బాయ్కాట్ అనేది వర్బ్. బాయ్కాట్, బాయ్కాటెడ్, బాయ్కాటెడ్, బాయ్కాటింగ్, బాయ్కాట్స్. అది ఒక యాక్చువల్గా ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. దాన్ని ఇప్పుడు విచ్చలవిడిగా వర్బ్గా వాడుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో. లెట్స్ యాక్సెప్ట్. బాయ్కాట్ మీన్స్ టు రిజెక్ట్. బాయ్కాటింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటాం కదా, ఇగో ఇదే స్పెల్లింగ్. అది ఇంపార్టెంట్. సో రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా ఆన్ దిస్. అయితే చూడండి ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్. ఇగో దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇక చూడండి, మ్యాన్ ఎవరో ఒక మనిషి. వర్బ్ ఎండ్స్ లైఫ్, ఇది కలిపి చదవాలి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. మ్యాన్ ఎండ్స్ లైఫ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మ్యాన్ ఎండ్స్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ బెట్. మరి క్రికెట్ బెట్టింగ్ అయి ఉంటుంది. ఏం బెట్టింగ్ అంటే,
ఇక్కడ సూసైడ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కూడా ఇచ్చారంట, దాని పేరు ఇంపార్టెంట్. రోషిని సూసైడ్ హెల్ప్ లైన్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ అని ఇచ్చారు. గౌడవెల్లి మేడ్చల్. సో ద డిసీజ్డ్ చూసారా, అయితే ఇందులో కొన్ని పదాలు కనబడుతున్నాయి చూడండి. అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు మొత్తంగా కూడా. అంటే ఒక పేపర్ బలంగా చదవడం వల్ల మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది వొకాబులరీ పైన కూడా. See, the body of a 29-year-old man was found on the railway tracks at Gaudavelli, Mechal on Tuesday. See, ఈ పదం చూడండి, ద డిసీజ్డ్ అంటే మరణించినటువంటి వ్యక్తి అని మీనింగ్. డిసీజ్డ్ అంటే చనిపోయిన వాడు, మరణించిన వాడు అని మీనింగ్ అన్నట్టు. ఐడెంటిఫైడ్ as సోమేష్ కుమార్ was a resident of some village. Kumar's family said that he was distressed. ఇగో చూడండి, డిస్ట్రెస్డ్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి బాధలో ఉన్నాడు. డిస్ట్రెస్డ్ ఆఫ్టర్ లాసింగ్ రూపీస్ 1 lakh ఇన్ ఏ క్రికెట్ బెట్. ఇదేనండి కథ. ఇవాళ ఐపీఎల్ జరుగుతుంది కదా, ఈ బెట్టింగ్లో అతను పాల్గొన్నాడంటే ₹1,00,000 కోల్పోయాడు. సో దానివల్ల మనస్తాపం చెంది డిస్ట్రెస్ అయిపోయి మేబీ రైల్వే ట్రాక్ అలా అయి ఉంటుంది. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కథ. సో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. రోషిని సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ అని ఇచ్చాడు. వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ పేరు ఏంది అని అడగచ్చు. దాని పేరు ఏంటంటే రోషిని సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఇట్లా. సో ఇది ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, దాట్స్ ఎనఫ్. అయితే ఇక్కడ లాసింగ్ అనే పదానికి ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఉంది, దాని మీద కూడా నేను ఒకసారి స్ట్రెస్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి. వీఆర్ క్లోజింగ్ సూన్ దిస్ అండ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద వొకాబులరీ. అయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకు 2-3 పదాలు కనబడుతూ ఉంటాయి మార్కెట్లో. LOSS అంటాడు, అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది నౌన్. మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో ఈ పదమే వాడతాం. LOSS అంటే నౌన్. అయితే ఇంకొక పదం కూడా ఉంది మార్కెట్లో మనకి, LOSE. చూడండి, LOST, LOST, అదేవిధంగా LOSING, అదేవిధంగా LOSES లాసెస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వాడతారు? వర్బు. 2 కోల్పోవడమే, కానీ డిఫరెన్స్ చూడండి. మీకు ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చిన పదం ఇదండి, LOSING, లాసింగ్ బెట్. చూడండి, అడ్జెక్టివ్ వాడుకున్నాడు అఫ్ కోర్స్, బట్ దీన్ని వర్బ్గా చేయాలంటే ఇట్లా. ఇవి వర్బ్ ఫార్మ్స్. V1, V2, V3, V4, V5 ఇవి వర్బ్స్. LOSS అంటే ఎస్ నౌన్. 2 కోల్పోవడమే, బట్ వర్బ్ ఒకటి, నౌన్ ఒకటి, స్పెల్లింగ్ వేరు. అది మీరు గుర్తించాలి. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా సేమే. సో దట్స్ వై అక్కడ మ్యాన్ ఎండ్స్ లైఫ్ ఇన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ అని చెప్పించాడు. సో దట్స్ ఆల్ క్లియర్, యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో లెట్స్ గో టు ద డైరెక్ట్లీ ఎడిటోరియల్ సెషన్. సో దేర్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ వాట్ ఈస్ గివెన్. చెప్పండి, సెకండ్ బాడీ ఎక్స్ట్రికేటెడ్ ఫ్రమ్ SLBC టన్నెల్ సైట్. ఎక్స్ట్రికేటెడ్ అంటే జస్ట్ లైక్ బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్, బయటికి తీసుకొచ్చారు, వెలికి తీసుకొచ్చారు. The victim was identified as Manoj Kumar, project engineer and employee of JAL JP, who hailed from Uttar Pradesh. The first of the 8 missing bodies was found on March 9th రోజు ఒకటి కనుక్కుంటే ఇవాళ March 26th రోజు ఒకటి కనుక్కున్నారు. Right. Now we go to directly the editorial session. What is the editorial today's? Let's look at here. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఇది ఇవాళ. నో కామిక్ రిలీఫ్. ఇది కొన్ని రీజనల్ పేపర్లో వేరే వేరే హెడ్డింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ ద మెయిన్ హెడ్డింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, నో కామిక్ రిలీఫ్. అయితే కామెడీ వింటే మామూలుగా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది మనకు. మామూలుగా మనకు ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం కామెడీస్ కానీ ఏదైనా స్టాండప్ కామెడీ కానీ మనం చూస్తే కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటాం, మనం ఫ్రీడమ్గా ఉంటాం. కాస్త కామెడీ వైబ్స్ అనేది మనకు 1-2 రోజుల దాకా ఉంటాయి. మనకు ఎలాంటి నిరాశ నిస్పృహ లేకుండా మనం జనరల్గా కామెడీ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కామెడీ చేస్తే వినబుద్ధి అవుతుంది. దట్స్ ఎ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నో కామిక్ రిలీఫ్. లేదు లేదు లేదు, మీరు కామెడీ చేస్తే చేయండి, కానీ అందులో వేరే రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటే మాత్రం నో రిలీఫ్, తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తాం అని ఇండైరెక్ట్గా దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, కునాల్ కామ్రా అనే ఒక వ్యక్తి మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏక్నాథ్ షిండేని కొంచెం కామెంట్ చేసి ఒక మాట కూడా వాడడం జరిగింది. అది ఖండించాల్సినటువంటి విషయం. ఎవరిని తిట్టకూడదు, అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాక్సెప్టబుల్ కాదు. జైల్లో పడేస్తారంటే పడేస్తారు, కునాల్ కామ్రాలను పడేస్తారు 100%, నో డౌట్. కాకపోతే తిట్టడం కరెక్ట్ కాదు. నీకేమైనా ఉంటే వ్యక్తిగతంగా తిట్టాలనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. సంస్థ పరంగా, గవర్నమెంట్ పరంగా నువ్వు దూషించవచ్చు.
అట్లా అనుకుంటే మరి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు అసలు తిట్లకు కొదవే లేదు అక్కడ. అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మామూలుగా ఉండదు. అసలు ఈ అసెంబ్లీలోనే మనం స్వయాన చూస్తూ ఉంటాం రాజకీయ పార్టీలు, ఏనా. సో కాబట్టి ఎవరో మేము తిట్టుకుంటాం రాజకీయ పార్టీలు. ఆ ఎమ్మెల్యే నన్ను తిడతాడు, నేను ఆయనను తిడతాను, ఆ ముఖ్యమంత్రి నన్ను తిడతాడు, నేను ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ని తిడతాను అంటే ఓకేనంట. కానీ కామెడీ వాళ్ళు తిడితే ఊరుకోరంట. సో అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇవాళ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమంటున్నాడు, ఇండియాస్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ సటైర్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, ఇండియాస్ పొలిటీషియన్స్. ఆ వర్బ్ ఆర్ షోయింగ్ వాట్, ఇంటాలరెన్స్. టాలరెన్స్ అంటే ఏంది, పేషెన్స్, ఓపిక పట్టడం. కానీ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్స్, ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చూపిస్తున్నారంట, ఆర్ షోయింగ్ ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ సటైర్. కానీ మా మీద సటైర్లు వేస్తే మాత్రం ఊరుకోము. డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, నా మీదే సటైర్లు వేస్తే మాత్రం ఊరుకోను, నువ్వు ఇంకెవరి మీదనే చేస్తే ఓకే, బట్ ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పైన మీరు సటైర్లు వేస్తే కరెక్ట్ కాదు అని రైటరు ఇండైరెక్ట్గా ఒక సటైర్ వేస్తే వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్ పేపర్. ఫస్ట్ హెడ్లైన్, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మిగతా పారాగ్రాఫ్ హోంవర్క్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చింది. ద గ్రేట్ అబాండోన్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఏంటి వార్త అంటే చూద్దాం, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ చూడండి. ద యుఎస్ అండ్ యూరప్ హ్యావ్ వాష్డ్ దేర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇండియా షుడ్ వర్రీ అబౌట్ లాజింగ్ మైండ్ స్పేస్ అమాంగ్ అఫ్ఘాన్స్. సో ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇవాళ తాలిబాన్ రాజ్యం ఏలుతుంది, మరి దానివల్ల ఏమైనా ప్రమాదం ఉంటుందా? అబాండోన్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే దాన్ని మొత్తం నిషేధించారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పక్కన పడేశారు ఇవాళ అమెరికా. సో తాలిబాన్ వల్ల రాజ్యం ఏలుతుంది ఇవాళ, దానివల్ల ఏమైనా ప్రమాదం ఉందా అనే విషయం పట్ల ఈమె రాసినటువంటి వార్త ఒకసారి క్లియర్గా చదవండి, వాట్ ఈస్ దిస్ న్యూస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో కెనడియన్ ఎలక్షన్ షేప్డ్ బై ట్రూడో అండ్ ట్రంప్. ఓకే, ఒపీనియన్లో కూడా ఇచ్చాడు కదా ఏమని, ఇగో చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. అ బ్యాడ్ ఓమెన్. చూడండి, ఓమెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్, ఒక దురదృష్టకర పరిస్థితి అని చెప్పడాన్ని బ్యాడ్ ఓమెన్. మరి గుడ్ ఓమెన్ అంటే యాక్చువల్గా జనరల్గా ఓమెన్ అంటేనే ఒక శకునం. మంచి శకునాన్ని ఏమంటారు, గుడ్ ఓమెన్. అశుభ శకునాన్ని ఏమంటారు, బ్యాడ్ ఓమెన్. లైక్ బోర్డ్స్ వెల్, బోర్డ్స్ ఇల్, ఆగర్స్ వెల్, ఆగర్స్ ఇల్. ఈ పదాలు మనలో పెద్దగా అవగాహన ఉండే ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో అందులో ఇంకో పదం గుర్తుపెట్టేసుకోండి, బ్యాడ్ ఓమెన్ అంటే అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్, గుడ్ ఓమెన్ అంటే ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అ బ్యాడ్ ఓమెన్ ఫర్ వాట్, ఫర్ పబ్లిక్. దేని కొరకి, ట్రస్ట్ ఇన్ వ్యాక్సిన్స్. ఇవాళ వ్యాక్సిన్స్ నమ్మలేకపోతున్నారంట. ఇది ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం వ్యాక్సిన్ గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో ఏంది అని సబ్ హెడ్లైన్లో మీకు ఇక్కడ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సబ్ హెడ్లైన్ అంటాం దీన్ని, ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు. ఒకసారి చదువుదాం. మల్టిపుల్ వ్యాక్సిన్ రిలేటెడ్ పిటిషన్స్. పిటిషన్స్ అంటే కోర్టులో వేసినటువంటి కేసులు మన భాషలో. మల్టిపుల్ వ్యాక్సిన్ రిలేటెడ్ పిటిషన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్డ్ బిఫోర్ కోర్ట్స్. చూసారా, సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, మల్టిపుల్ వ్యాక్సిన్ పిటిషన్స్. వర్బ్ చెప్పండి, రిఫ్లెక్ట్ అంటే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఏంటది, గ్రోయింగ్ కన్సర్న్స్, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చెలరేగుతున్నాయనే ఒక ప్రతిబింబాన్ని ఇవాళ కోర్టులలో పేరుకుపోతున్న కేసులు చూస్తే అర్థమవుతుంది. దేని గురించి, అబౌట్ హౌ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అప్రూవల్ అండ్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా. అది కథ. భారతదేశంలో వ్యాక్సిన్స్కి ఏ విధమైనటువంటి అప్రూవల్ దొరుకుతుంది, మరి వాటిని ఏ విధంగా అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నారు, అంటే వాటిని బాగోగులు అంటే ప్రజలకు ఇవ్వడంలో కావచ్చు, వాటిని అందించడంలో కావచ్చు, ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నారు అనే దానిపైన ఇలా ప్రశ్నార్థకం చెలరేగుతుంది. సో దీనివల్ల పెద్ద ఎత్తున కోర్టులలో కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి, ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి. సో దాని మీద డౌట్ఫుల్గా రాశాడు, ఈ యొక్క సటైరికల్గా రాసి ఉంటాడు ఈ యొక్క ప్యాసేజ్. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ క్లియర్లీ. ఓకే, ఇది ఒపీనియన్లో రాశాడు. ఇంతకుముందు మనము ఒపీనియన్ పేజ్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ, గ్రోత్ ఇన్ మోస్ట్ సదరన్ స్టేట్స్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, గ్రోత్, అభివృద్ధి. ఎక్కడ,
సదరన్ స్టేట్లో వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఆ ఫ్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇగో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే ఆ అభివృద్ధి అనేది కేంద్రీకృతం అయి ఉంది. ఎస్పెషల్గా ఎక్కడ అంటే సదరన్ స్టేట్స్లో, ఈ దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఈ యొక్క అభివృద్ధి లేదంట, కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే ఉంది. దాని యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సదరన్ స్టేట్స్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఇది క్లియర్ కదా. సో ఏంటి వార్త అనేది ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, మీరు మెల్లిగా చదువుకోవచ్చు. అయితే ఇంకొక వార్త ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఒక క్లారిటీ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ ద అర్కైవ్స్, ఈ పదం మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఫ్రమ్ ద అర్కైవ్స్, ఈ పదం చూడండి. అర్కైవ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? మనలో కొంతమంది ఈ పదాన్ని అర్చీవ్స్ అని కూడా అంటారు. అర్చీవ్స్ కాదు, అది అర్కైవ్సే కరెక్ట్. అర్కైవ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ ఓల్డ్ రికార్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్, గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఎస్పెషల్లీ, వీ కాల్ దట్ ఈస్ అర్కైవ్స్. అంటే జస్ట్ లైక్ దన్ లిబ్రరీ, ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ పుట్ ద ఓల్డ్ రికార్డ్స్, పురాతన కాలం సంబంధించినటువంటి ఆ ఫైల్స్ ఉంచేటువంటి చోటుని ఏమంటారంటే అర్కైవ్స్ అని చెప్తా ఉంటారు. సో అందులో నుంచి ఒక వార్త, అంటే ఈరోజు ఏ రోజు? మార్చి 26 కదా, అంటే కరెక్ట్గా 50 ఏళ్ళ కింద, ఈ రోజు మార్చి 26 రోజు 50 ఏళ్ళ కిందట, అంటే 1975 మార్చి 26 రోజున ఏం జరిగిందో ఒక వార్త ఇచ్చాడు. అందులోకి లాగి ఆ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఒకటి వార్త లాగి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, అంతే, మనకేం లేదు అక్కడ. సో అదేందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ సౌదీ అరేబియన్ కింగ్ వాజ్ అసాసినేటెడ్. ఈ రోజున సౌదీ అరేబియన్ కింగ్ అన్నట్టు ఆయనే చంపబడ్డాడు, అసాసినేటెడ్ కాబడ్డాడు అని మీనింగ్. అసాసినేటెడ్ అంటే తెలుసు కదా, దిస్ వర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ కాల్డ్ కిల్డ్. బట్ వెరీ సమ్ పొలిటికల్ ఫిగర్, ఫేమస్ పర్సన్ని చంపేసినట్లయితే మనం అసాసినేటెడ్ అనే పదం తీసుకుంటాం. సో ఇదే రోజు, సరిగ్గా ఇదే రోజు మార్చి 26, 1975లో సౌదీ అరేబియన్ కింగ్ని చంపేశారంట. అది క్లారిటీ, అదొక వార్త. సో ఈ విధంగా మనము ఏం చేయడం జరిగింది అంటే, ఎస్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ all headlines of the newspaper we have covered. Now we are here with the first page నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఈ యొక్క ఆర్టికల్ నుంచి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ డిస్కస్ చేద్దాం, ఒక 5 to 6 లైన్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్, మీరు ఇంటికాడ చదవాలి. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ హియర్. నో కంట్రీ ఫర్ కామెడీ. నో కంట్రీ ఫర్ కామెడీ. ఏ దేశంలో కూడా కామెడీ అనేది అవసరమే, కానీ ఫేమస్ ఫిగర్స్ పైన, పొలిటికల్ ఫిగర్స్ పైన ఒకరిని ఉద్దేశించి పర్సనల్గా కామెడీ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. దట్స్ వాట్ ద హెడింగ్ ఈస్ గివెన్ హియర్, నో కంట్రీ ఫర్ కామెడీ. చూడండి, అక్కడో హెడ్లైన్, ఇక్కడో హెడ్లైన్, సంబంధం లేకుండా ఉంది ఇక్కడ. బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎవరు చేశారు ఈ కామెడీ, ఎవరిపైన చేశారు అంటే చెప్తున్నాడు. కునాల్ కామ్రా, ఈ యొక్క స్టాండింగ్ కామెడియన్ కదా. సో ఎవరిపైన కామెడీ చేశాడు అంటే మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే పైన కామెడీ చేశాడు. అలా కామెడీ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, అది ఖండించాలి. ఎవరిపైన కూడా సెటైర్లు వేయడం కరెక్ట్ కాదు. అయినా పర్సనల్గా సెటైర్లు చేయొద్దు, పొలిటికల్గా, రాజకీయంగా మీరు చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ తప్పులు ఎండగట్టచ్చు, కానీ పర్సనల్గా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. లెట్స్ చెక్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఈ ప్యాసేజ్ ఒకసారి చూద్దాం క్లియర్గా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ సో దాట్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ. సో ద వయలెంట్ రియాక్షన్, ఇది సబ్జెక్ట్. The violent reaction to comedian Kunal Kamra's satirical remark about Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde is not only a sign of rising intolerance, but it also highlights how much intolerance can escalate beyond police cases into acts of vandalism and open intimidation aimed at asserting political dominance. ఫుల్ స్టాప్. ఇగో ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇది మొత్తం కూడా ఒక సెంటెన్సే. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, వర్బ్ అనేది 2-3 చోట్ల కనబడుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం క్లియర్గా లేదు, బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లారిటీ. వాట్ ఇస్ దిస్? ద వయలెంట్ రియాక్షన్, ఎవరి పట్ల? టు, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. టు కమేడియన్ కునాల్ కమ్రా సటైరికల్ రిమార్క్. రిమార్క్ అంటే చెప్పాం కదా నేనే, ఒక నెగటివ్ స్టేట్మెంట్, తప్పుడు వ్యాఖ్య చేయడం. అది ఎలా ఉంది అంటే సటైరికల్గా ఉంది, కొంచెం వ్యంగ్యంగా ఉంది. విచ్ ఇస్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ ఒక మెచ్చుకునే విధంగా కాకుండా కొంచెం క్రిటిసిజంగా ఉంది అన్నట్టు. సటైరికల్ స్టేట్మెంట్, సటైరికల్ రిమార్క్. ఎవరి గురించి? ఇగో ఇది మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. అబౌట్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా. అబౌట్ మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏక్నాథ్ షిండే, ఇదంతా కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్.
ఆయన పేరేందో చెప్తున్నాడు. డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు? ఎస్, ఏక్నాథ్ షిండే. ఇప్పటి వరకు ఫ్రేజులు 2 ఫ్రేజులు అయిపోయినాయి చూడండి. టు అనేది ప్రిపోజిషన్, అబౌట్ అనేది ప్రిపోజిషన్. 2 ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజులు కంప్లీట్ చేసాం. నౌ యూ కెన్ సీ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద వైలెంట్ రియాక్షన్. వర్బ్ ఏంటి? ఇగో ఈజ్ నాట్. చూడండి, మేర్లీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఓన్లీ, కేవల్, మాత్రమే. మనం నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటాం కదా, ఈ నాట్ ఓన్లీ రాయకుండా ఆయన మేర్లీ రాసిండు. అర్థం ఒకటే, 2 తీసుకోండి. సో ద వైలెంట్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అ సైన్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇంటాలరెన్స్. ఈయనంటే ఊరుకుంటాడు కావచ్చు ఈ న్యూస్ పేపర్ని అంటే. ఇది విజయవాడ బెంచ్ సర్కిల్లో ఒక 100 న్యూస్ పేపర్లు, 1000 న్యూస్ పేపర్లు తీసుకెళ్ళి తగలబెట్టామనుకో, ఈయన ఊరుకుంటాడా? ఇగో ఇట్లాంటి విషయాలు రాస్తాడు. సో కాబట్టి అ సైన్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇంటాలరెన్స్ పెరిగిపోతుందన్న ఒక సంకేతం కనబడుతుందంట. ఇదే కాకుండా బట్ ఇట్ ఆల్సో హైలైట్స్, ఇంకా ఇది ఏమి హైలైట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఆల్సో హైలైట్స్, ఏం హైలైట్ చేస్తుందంట? హౌ, ఇక్కడ హౌ అనేది కంజంక్షన్ లాగా మనం తీసుకుంటాం. ఎస్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హౌ సచ్ ఇంటాలరెన్స్, వర్బ్ చూడండి, కెన్ ఎస్కలేట్ మీన్స్ టు గో బియాండ్, ఇంకా ముందుకెళ్ళడం. ఎస్కలేట్ అంటే ముందుకెళ్ళడం, మనం ఎస్కలేటర్స్ అంటాం కదా, ఇంకా ముందుకెళ్ళడం. టు గో వెరీ హైట్, ఇంకా ఇంకొంచెం ఎదగడం. టు ఇంక్రీజ్, ఎస్కలేట్ అంటే కెన్ ఇంక్రీజ్ బియాండ్ పోలీస్ కేసెస్. చూడండి, ఇది మనం ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. బియాండ్ పోలీస్ కేసెస్, పోలీసులు కేసులు పెట్టడం అనేది నార్మలే. సరే ఒక వ్యక్తి, ఒక పొలిటికల్ ఫేమస్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పైన కొంచెం పర్సనల్గా కామెంట్ చేస్తే పోలీసులు కేసులు పెడతారు. బియాండ్, దానికి మించి ఇంకెక్కడికి పోయినాయంట అలాంటి ఇంటాలరెన్స్. ఎక్కడికి పోయిందో చూడండి, ఇంటూ యాక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాండలిజం. ఇలాంటి పనులు, యాక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాండలిజం. వ్యాండలిజం అంటే ఏంటంటే మనం అంటాం కదా, వ్యాండలైజేషన్ ఆఫ్ టెంపుల్స్. ఈ మొఘల్ కింగ్స్ వ్యాండలైజ్డ్ ద టెంపుల్స్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా. అంటే ఉన్న టెంపుల్ అన్ని కూలగొట్టారు వీళ్ళంతా. అలా కూలగొట్టడాన్ని ఏమంటామంటే వ్యాండలైజేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్స్ అంటాం. అంటే ఏదైనా ఒక బంగ్లా దాన్ని కూలగొడితే ఏంటంటే వ్యాండలైజేషన్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇప్పుడు అదే జరిగిందట ఇక్కడ కూడా. యాక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాండలిజం అండ్ ఓపెన్ ఇంటిమిడేషన్. నువ్వు బయట కనబడితే నేను చంపేస్తాం అని డైరెక్ట్గా అంటున్నారంట అతను పట్టుకొని, ఈ యొక్క ఏకనాథ్ షిండే వర్గం వాళ్ళు. అంటే చూడండి ఎంత, సరే ఒక వ్యక్తి అతను చేసింది తప్పే, మరి వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటి, ఇలా భయపెట్టొచ్చా అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో కాబట్టి యాక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాండలిజం, అతను ఏదైతే ఆ కామెడీ షో జరిపాడో అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం ఆ కామెడీ సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో, బంగ్లా బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మొత్తం కూలగొట్టారు. మరియు ఇంటిమిడేట్ అంటే భయపెట్టడం. మనం ఈ పదం చూసే ఉంటారు, మనం టిమిడిటీ అంటాం కదా, టిమిడ్ ఫెల్లో అంటాం కదా, పిరికివాడు, టిమిడ్ ఫెల్లో అంటాం, పిరికివాడు. వీన్ని ఇంకొంచెం భయపెట్టడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంటిమిడేట్. చూడండి బాగుందా, ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు వరకే భయపడుతుండు, వాడిని ఇంకొంచెం భయపెట్టడాన్ని ఇంటిమిడేటింగ్ సమ్మన్ అంటే భయపెట్టడం, ఇంకొకరిని కొంచెం డీలా పడేయడం ఇస్ కాల్డ్ ఇంటిమిడేటింగ్ యాక్ట్స్. ఇలాంటి పనులు కూడా ఏపడుతున్నారు. ఎయిమ్డ్ ఎట్, దీన్ని వర్బ్గా వాడాడు. మళ్ళీ దీనికి సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో క్లియర్గా చెప్పలేదు, బట్ దీన్ని నేను సబ్జెక్ట్కి తీసుకుంటున్నా. సచ్ ఇంటాలరెన్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్, ఎయిమ్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్ అనే పదం తీసుకుంటుంది. ఎయిమ్డ్ ఎట్ అసెటింగ్ పొలిటికల్ డామినెన్స్, అది క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇది రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తుంది తప్ప మరేమీ కాదు అని రైటర్ యొక్క వాదన. సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఇక 2-3 పదాలు కనబడుతున్నాయి ఇంపార్టెంట్. వ్యాండలిజం అంటే కూలగొట్టడం, డెస్ట్రాయింగ్, డిమాలిషింగ్, డిస్ట్రాక్ట్, దాన్ని మొత్తం కింద పడేయడం. సో అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో. సో ఇది క్లియర్. ద నెక్స్ట్ లైన్ వీఆర్ మూవింగ్. మిస్టర్ కామ్రాస్ యూజ్, చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్, మిస్టర్ కామ్రాస్ యూజ్ అంటే కమెడియన్ యూజ్ చేసినటువంటి పదాలు. ఏం పదాలు వాడాడు చూడండి. ఇది వాడడం తప్పు, ఇట్లాంటి పదాలు, ఇది అడ్డంగా దొరికిపోవడం అంటే ఇదే. మిస్టర్ కామ్రాస్ యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, అతను ఏ పదం వాడాడు, కామ్రా అంటే గద్దార్ అనే పదం వాడాడు. గద్దార్ అనే పదానికి యాక్చువల్లీ ఇది హిందీ వర్డ్. గద్దార్ అనే పదం ఏంటంటే హిందీ వర్డ్. కొంతమంది సంస్కృత్ అంటున్నారు, కొంతమంది మరాఠీ అంటున్నారు, కాదు యాక్చువల్లీ ప్యూర్ హిందీ వర్డ్ అది. హిందీలో గద్దార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రైటర్, దేశద్రోహి, రెనగేడ్, టర్న్ కోచ్, దేశాన్ని ద్రోహం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశం కలిగిన వానికి వాడే పదం. మరి ఉప ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని నువ్వు దేశద్రోహి అంటావా అని తీసుకెళ్లి జైలేశారు. ఇది కదా.
సో మిస్టర్ కామ్రాస్ యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గద్దార్. గద్దార్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ట్రైటర్. ట్రైటర్ అంటే దేశద్రోహి, రెనగేడ్, టర్న్ కోట్, ఇంకా ఉన్నాయి పదాలు చూపిస్తా. ఎక్కడ ఎక్కడ వాడాడు ఈ పదము అంటే చూడండి, ఇన్ ఏ ప్యారోడీ. ప్యారోడీ అంటే తెలుసు కదా, ఒక హాస్యం. ఏ ప్యారోడీలో? ఆఫ్ ఏ హిందీ ఫిలిం సాంగ్. ఒక హిందీ ఫిలిం సాంగ్లో వాడాడంట. ఇప్పుడు సీమింగ్లీ అంటే ఏంది? యాడ్వర్బ్. అంటే చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది, అది వర్బ్గా అడ్వర్బ్గా రాసుకున్నాడు. యాక్చువల్లీ వర్బ్ కూడా వాడతాం మనం. సీమ్, సీముడు, సీముడు, సీమింగ్, సీమ్స్, ఇది వర్బ్. మీరు దాన్ని అడ్వర్బ్ కూడా చేయొచ్చు. సీమింగ్లీ అంటే అడ్వర్బ్, అంటే జస్ట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? సీమింగ్లీ టార్గెటింగ్ అండ్ అన్నేమ్డ్ పొలిటీషియన్స్ రైజ్. అది చూడ్డానికి ఎలా కనబడుతుందట? ఏదో పేరు లేనటువంటి రాజకీయ నాయకుని యొక్క ఎదుగుదలను చూసి అతని మీద ఏదో బురద జల్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ వాడినటువంటి పదం లాగా కనబడుతుందంట. మేబీ అయి ఉండొచ్చు. ఇది అంత ఫ్రేజ్ క్లోజ్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ఎస్, మిస్టర్ కామ్రాస్ యూస్ వర్బ్. ఎస్, హ్యాస్ ఒఫెండెడ్. ఒఫెండెడ్ అంటే కాస్త ఇబ్బంది పెట్టడం అన్నట్టు. డిఫెండెడ్ అంటే కాపాడడం, ఒఫెండెడ్ అంటే కొంచెం వారిని ఇబ్బందుల్లో పెట్టడం. ఒఫెన్సివ్ స్టేట్మెంట్స్ అడ్జెక్టివ్. ఒఫెండ్ వర్బ్. ఒఫెండ్, ఒఫెండెడ్, ఒఫెండెడ్, ఒఫెండింగ్, ఒఫెన్స్. సి దాట్ ఇట్స్ అ వర్బ్. అంటే V3 ఫామ్ తీసుకున్నాడు. సో మిస్టర్ కామ్రాస్ యూజ్ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్లీ ఒఫెండెడ్ మిస్టర్ షిండే సపోర్టర్స్. ఇది కథ. ఏకనాథ్ షిండే వర్గం అనుచరులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరినీ బాధ పెట్టినాయంట ఈ పదాలు, ఈ పదము. సో అండ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అండ్. ఐఎమ్ సారీ, అండ్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. అండ్ అదర్ శివసేన మెంబర్స్, ఎవరైతే ఇంకా అక్కడ పార్టీలో ఉన్నారో వేరే శివసేన మెంబర్స్ అందరినీ కూడా బాధ పెట్టినటువంటి అంశం అంట ఆ పదం యూసేజ్. ఆ పదం వాడకుండా అయిపో అని మనం అంటున్నాం. సో నెక్స్ట్, నువ్వు ఏమైనా జోకులు వేసుకో, నువ్వు ఏమైనా వేసుకో, నువ్వు ఎక్కడైనా కానీ పదాలు వాడడం కరెక్ట్ కాదు. అంటే తిప్పి తీసుకోలేం. మనం ఏదైనా తీసుకోగలం, వాడిన పదాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేం. దట్స్ వై బీ కేర్ఫుల్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ఇట్స్ క్లియర్. నెక్స్ట్, ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్ ఏ బిజార్ యాక్ట్ ఆఫ్ మిస్ప్లేస్డ్ రిటాలియేషన్. ఇదంతా ఫ్రేజ్ అండి. బిజార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంచెం వియర్డ్, కొంచెం స్ట్రేంజ్. ఎట్లా అంటే కొంచెం నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్, డిఫార్మ్డ్ యాక్చువల్లీ, వెరీ బ్యాడ్ సెన్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. బిజార్ యాక్ట్ ఆఫ్ మిస్ప్లేస్డ్ రిటాలియేషన్. మిస్ప్లేస్డ్ అంటే మిస్యూజ్డ్, అంటే తప్పుగా. రిటాలియేషన్ అంటే ఏంది? రివెంజ్. పగకు పగ, దెబ్బకు దెబ్బ, ప్రతికి ప్రతి, ఇస్ కాల్డ్ రిటాలియేషన్. అది చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఏ బిజార్ యాక్ట్ ఆఫ్ మిస్ప్లేస్డ్ రిటాలియేషన్, అంటే తప్పుడుగా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారంట ఈ యొక్క వర్గాలు. ఎలా తీర్చుకున్నాయో చెప్తున్నాడు. గ్రూప్, ఈ ఏకనాథ్ షిండే అనుచరులు ఉన్నటువంటి ఒక వర్గం, ఒక గ్రూప్. వర్బ్ చూడండి ఇక్కడ, అటాక్ చేశాయి. ఎవరిని? హ్యాబిటెట్. హ్యాబిటెట్ అంటే ఏంటంటే నివాసం. అతను ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు కావచ్చు, లేదా అతను కామెడీ షో చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ ప్లేస్ కావచ్చు, అంతనే యొక్క మీనింగ్. హ్యాబిటెట్ అంటే ఒక నివాసం, ఒక బిల్డింగ్, ఒక బంగ్లా. అయితే చూడండి ఇక్కడ హ్యాబిటెట్ పక్కన ఇంకో మాట ఏంటంటే ఇక్కడ కామా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఈ హ్యాబిటెట్ ఏందో చెప్తున్నాడు మనగా. చూద్దాం ఏంటంట హ్యాబిటెట్. ద స్టూడియో. ఇది కథ. హ్యాబిటెట్ అంటే అతను ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు కాదండి, అతను సెటప్ చేసుకున్నటువంటి స్టూడియో. ఆ స్టూడియో దగ్గర ఏం జరిగిందంట? వేర్, అక్కడ స్టూడియో దగ్గర ఎవరు? మిస్టర్ కామ్రా, కునాల్ కామ్రా. చూడండి, కునాల్ కామ్రా హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్. ఈ జోకులు వేసింది ఎక్కడ అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టూడియోలోనంట. ఇది కదా. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు రైటర్ మళ్ళీ? అన్ అటెంప్ట్ టు ఇంపోజ్ వైకారియస్ లయబిలిటీ ఆన్ ద వెన్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్. చూడండి ఇక్కడ, ఇప్పుడు చూసారా? ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఇక చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? సబ్జెక్ట్ ఏంది? ఎస్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇది. గ్రూప్ అటాక్డ్ హ్యాబిటెట్ అయిపోయింది. ఈ హ్యాబిటెట్ ఏంటి అంటే స్టూడియో. అతను ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు కాదు, అతను ఎక్కడైతే జోక్ కామెడీస్ పర్ఫామ్ చేస్తాడో ఆ స్టూడియో. అక్కడ ఏం జరిగింది? వేర్ కామ్రా హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్. ఈ జోకులు అక్కడ వేసిండు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఆ జోక్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అన్ అటెంప్ట్, ఇది ఒక ప్రయత్నం. ఇట్ ఈస్ అన్ అటెంప్ట్ టు ఇంపోజ్ వైకారియస్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే ఏంది? ఇది కొంచెం బ్యాంకింగ్లో వాడే పదం, మీరు వినే ఉంటారు. ఇది లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్. బ్యాంక్కి అసెట్స్ ఏంటి? డిపాజిట్స్. లయబిలిటీస్ ఏంటి? లోన్స్. ఇట్లా మనం వాడతాం కదా. లయబిలిటీ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఆస్తులు అని మీనింగ్ తీసుకుందాం.
ఆ పదం అర్థం చేసుకుందాం. బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద లిటరల్ మీనింగ్ వై దిస్ రైటర్ యూస్ దట్ వర్డ్, బట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దాట్. అన్ అటెంప్ట్ టు ఇంపోజ్ వైకారియస్. వైకారియస్ అంటే వెరీ అన్స్టడీ, వెరీ, ఇక్కడ బిజార్ అనే పదం వాడాడు కదా, రెండు మీనింగ్స్ ఒకటే. వైకారియస్, వైకారియస్ లయబిలిటీ ఆన్ ద వెన్యూ. వెన్యూ అంటే ఏంది ఇక్కడ? హ్యాబిటెట్, ఆ స్టూడియో. ఒక విరుద్ధమైనటువంటి, విపరీతమైనటువంటి ఆస్తి నష్టం కనబరిచారంట. వైకారియస్ లయబిలిటీ ఆన్ ద వెన్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్. నువ్వు పట్టుకొని ఆర్టిస్ట్ని కొట్టనుంటివి, స్టూడియో ఎందుకు డ్యామేజ్ చేసావు అని రైటర్ అంటున్నాడు. నీ కోపం ఉంటే ఆర్టిస్ట్ని పట్టుకొని అడగాల్సింది, కోపం ఉంటే ఆర్టిస్ట్ని పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో పడేయాల్సింది. స్టూడియో ఏం చేసింది, దాని ఎందుకు ధ్వంసం చేసావు నువ్వు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. క్లియర్? సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, second paragraph, let's focus a bit in the fast pace so that the remaining paragraph I shall give you the homework. You need to do homework at home. Okay, let's us read this fast pace. In fast video avutanu, let's see. The Mumbai police, what is subject right now? Excuse me. The Mumbai police, igo idi subject. Verb cheppandi, booked ante arrested annattu. Booked ante endante arrested. Mana Lokesh sir kuda red book పట్టుకుంటున్నాడు కదా, అట్లా ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలు కూడా పట్టుకొని తిరుగుతున్నాయి. అంటే బుక్ అంటే బుక్లో ఏముంటాయి, పేర్లు ఉంటాయి. ఆ పదాన్ని ఇక్కడ వాడుతున్నారు. బుక్డ్ అంటే అరెస్టెడ్ అన్నట్టుగా. సో ముంబై పోలీస్ బుక్డ్ మిస్టర్ కామ్రా, అరెస్ట్ చేశారంట. దేని కింద? ఇగో మరి ఉటిగానే కాదు కదా, పేరు చెప్తున్నారు. అండర్ ప్రొవిజన్స్, ఈ నియమాల కింద అతన్ని అరెస్ట్ చేశారంట. ఏ నియమాల కింద చెప్తున్నాడు? ఆఫ్ ద భారతీయ న్యాయ సంహిత, బిఎన్ఎస్. ఏ కేసుల కింద అరెస్ట్ చేశారంట? రిలేటెడ్ టు, దీనికి సంబంధించి. దేనికి సంబంధించి? ప్రమోటింగ్ ఎన్మిటీ, శత్రుత్వాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు. అండ్ కాజింగ్ పబ్లిక్ మిస్చీఫ్, ప్రజలని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడు. యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫమేషన్, అంటే అపకీర్తి పాలు తీసుకొస్తున్నాడు పక్క వాళ్ళకి అనే విషయాలను ఆధారంగా చేసుకొని ముంబై పోలీస్ అతన్ని బుక్కుడి చేశారు, అరెస్ట్ చేశారు. ఇది క్లియర్. నెక్స్ట్, హవెవర్ రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద అపోజిట్ వర్షన్. ఇక్కడ ఇలా చేశారని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఇలా చేయకుంటే ఉండే బాగుండని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్, ఇట్ ఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఇగో ఇది రిటన్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడిందంట. ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే నిర్మించబడింది, చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఏంటి? దట్. దట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. దట్ డిఫమేషన్ చార్జెస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్టు. డిఫమేషన్ చార్జెస్, అపకీర్తి ఆరోపణలు, కెన్ ఓన్లీ బి ఇనిషియేటెడ్. కెన్ ఓన్లీ బి ఇనిషియేటెడ్, ఎవరి ద్వారా ఇనిషియేట్ చేయబడతాయి? బై ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒకతన్ని తిట్టాను పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు అతను అగ్రీవ్డ్ పర్సన్, అతను నష్టపోయిన వ్యక్తి. ఆయన వెళ్ళి కేసు పెట్టాలి కదా. ఆయన కాకుండా ఆయన అనుచర వర్గాలు అందరూ వెళ్ళి కేసు పెడుతున్నారంట. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఇట్ ఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ డిఫమేషన్ చార్జెస్ కెన్ ఓన్లీ బి ఇనిషియేటెడ్ బై ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. అవునా? ఇప్పుడు సరే, కునాల్ కామ్రా ఏక్నాథ్ షిండేని తిట్టాడు, వాళ్ళ అనుచరులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ధ్వంసం చేశారు. అప్పటి వరకు ఓకే, అది ఓకే, ఒప్పుకుంటా. కునాల్ కామ్రా ఏదో తెలుసో తెలియకో ఏదో ఫ్లోలో తిట్టేశాడు. ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం ధ్వంసం చేసేసింది. ఇక్కడ వరకు ఓకే. కానీ ఇలా జరగకూడదు అంటున్నాడు. ఎలా? ఇగో, అండ్ నాట్ బై ద పోలీస్. పోలీస్ ఎందుకు వస్తున్నారు ఈ పిక్చర్లోకి? ఏక్నాథ్ షిండే ఆయన వచ్చాడు, ఆయన వర్గాలు వచ్చారంటే ఓకే. పోలీసులకి ఏం ఆ ఉబలాటం, ఆ ఉరుకు అని రైటర్ అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇన్ అ నౌ ఫెమిలియర్ డిస్ప్లే. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్ కదా. ఇన్ అ నౌ ఫెమిలియర్ డిస్ప్లే. ఇప్పుడు చూస్తే, ఈ తతంగం చూస్తే ఏం డిస్ప్లే? ఆఫ్ పవర్ బీయింగ్ వెపనైజ్డ్. ఇప్పుడు ఇది మనకు స్పష్టం అవుతుందంట. అంటే పవర్ అనేది ఇవాళ ఒక అస్త్రంగా మారిపోయింది, పొలిటికల్ అస్త్రంగా మారిపోయింది. ఎస్పెషల్గా పోలీస్ పవర్ అనేది ప్రజల రక్షణ కోసం కాదు, రాజకీయ నాయకుల యొక్క అస్త్రంగా మారిపోయింది. ఇవాళ పోలీస్ పవర్ అనేది స్పష్టంగా ఇక్కడ కనబడుతుందట అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ద బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇది సబ్జెక్ట్. షార్ట్కట్ బిఎంసి, బృహత్ బెంగళూరు కార్పొరేషన్ ఎట్లయితే ఉందో ఇది కూడా వాళ్ళు అట్లా పేరు పెట్టుకున్నారు అన్నట్టు. బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, షార్ట్కట్ బిఎంసి. కన్వీనియంట్లీ, దానికి నచ్చిన విధంగా.
డిస్కవర్డ్ గుర్తించింది, ఇది వర్బ్. ఏం గుర్తించింది? అనాథరైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అయినా అనధికారికంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలను గుర్తించిందంట. ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ ద వెన్యూ. ఇప్పుడు అతని యొక్క స్టూడియో ఎక్కడైతే ఉందో ఆ స్టూడియో పక్కన అనధికారికంగా నిర్మించినటువంటి ఆ యొక్క నిర్మాణాలను గుర్తించింది. గుర్తించి ఏం చేసిందంట బిఎంసి? అండ్ డిమాలిష్డ్ దెమ్, వాటన్నిటిని కూలగొట్టిందంట. ఇంతకుముందు చూడలేదా? స్టూడియో పక్కన ఇంతకుముందు గుర్తించలేదా? ఇవాళ ఎందుకు గుర్తించినట్టు? ఇప్పుడే ఆ పనులు ఎందుకు చేస్తున్నట్టు? అంటే ప్రభుత్వానికి కొమ్ము కాస్తున్నాయి అవి అని మీనింగ్ అన్నట్టు. కంటిన్యూయింగ్ టు ప్రోబ్, ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారంట. కంటిన్యూయింగ్ టు ప్రోబ్, దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. దేనికోసం? ఫర్ ఫర్దర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, ఇంకా ఏమైనా తప్పుడు ఉన్నాయన్న విషయంలో కూడా వాళ్ళు అక్కడ దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు అనే ఒక సెన్స్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ద ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ఎఫ్ఐఆర్. ద ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఎవరికి విరుద్ధంగా? ఎగెనెస్ట్ కామ్రా. ఇది ఎగెనెస్ట్ కామ్రా అనేది ఫ్రేజ్ లో పెట్టుకుంటాం. ఎగెనెస్ట్ కామ్రా అపియోస్, చూడడానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? అపియోస్ టు బి అ క్లియర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ లాస్, చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందంట. చట్టాలని వాళ్ళు తప్పుగా వాడుకుంటున్నారు. క్లియర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ లాస్ meant to address divisive speech. అయినా అంటే ఒక విడగొట్టే అటువంటి ఒక మాటలు చెప్పిన విధంగా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇట్ ఎస్పెషల్లీ క్రిమినలైజెస్ సటైర్, అంటే ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్జెక్ట్. ఇట్ వర్బ్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్రిమినలైజెస్, దేన్ని? క్రిమినలైజెస్ సటైర్. అతను వేసినటువంటి సటైర్ను వీళ్ళు దేని విధంగా మారుస్తున్నారు? క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు రైటర్. డైరెక్టెడ్ అట్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్ పొలిటికల్ యాక్షన్స్, ఇది స్వయంగా పబ్లిక్ ఫిగర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా ఏకనాథ్ షిండే. పబ్లిక్ ఫిగర్స్ పొలిటికల్ యాక్షన్స్ అయినా రాజకీయ ప్రలోభాల కొరకే ఇలా చేస్తున్నారే తప్ప మరేమి కాదు. నెక్స్ట్, పొలిటీషియన్స్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ యాజ్ ట్రైటర్స్, turncoats after switching parties is hardly new. What is subject right now? Politicians, రాజకీయ నాయకులు. verb చూడండి, labeled as turncoats and after switching parties is hardly new. Politicians, verb ఏమైనా ఉందా అక్కడ? పొలిటీషియన్స్ అంటే రాజకీయ నాయకులను ఏ విధంగా ముద్ర వేస్తున్నారంట ఇవాళ అంటే చెప్తున్నాడు. లేబుల్డ్ యాజ్ ట్రైటర్స్, ట్రైటర్స్ అంటే దేశద్రోహులు, లేదా టర్న్ కోట్స్ అన్నా కూడా దేశద్రోహులు. ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్, స్విచ్చింగ్ అంటే చేంజింగ్. పార్టీస్, వివిధ పార్టీస్ మారుతూ ఉంటారు. ఈజ్ హార్డ్లీ, ఇది మొత్తం కలిపి తీసుకోవాలి కావచ్చు. ఐఎమ్ సారీ, ఇది మొత్తం కలిపి తీసుకుందాం. పొలిటీషియన్స్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ అంటే వారిని ఈ విధంగా ముద్ర వేస్తున్నారంట. దాన్ని ఈజ్ హార్డ్లీ న్యూ, అది ఎవరికి తెలియందేం కాదు. ఎవ్రీబడి నోస్ దాట్. పొలిటీషియన్స్ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మారిపోయిన తర్వాత వారి మీద ఒక ముద్ర వేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దేశద్రోహి, పార్టీ ద్రోహి అని ముద్ర వేస్తూ ఉంటారు. ఐరానికల్లీ అంటే వ్యంగ్యంగా, దీనికి అపోజిట్గా తీసుకుంటే చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్, అజిత్ పవార్ ఆఫ్ ద నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఒకటి. అజిత్ పవార్ అంట ఏ పార్టీ? యాక్చువల్లీనే నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేనంట ఈయన, హూ వన్స్ యూజ్డ్ ద సేమ్ టర్మ్, సేమ్ గద్దార్ అనే పదమే వాడిండంట ఈయన కూడా, అజిత్ పవార్. నౌ సర్వ్స్, ఇప్పుడు ఎవరికి సేవ చేస్తున్నాడు? నౌ సర్వ్స్ అలాంగ్ సైడ్, ఈయన పక్కన ఉండి సేవ చేస్తున్నాడు మిస్టర్ షిండే. షిండే ఎవరు అంటే ఈయన యాజ్ ఎ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్. ఒకప్పుడు డిప్యూటీ షిండే పక్కన ఉండి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా పనిచేసినటువంటి ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ప్లీజ్ యూ వాచ్ దిస్ paragraph for 4 to 5 minutes. I will make you this display and you may pause the video and find out the subject verb agreement at your own pace. వీలైతే ఒకసారి రాయండి నోట్బుక్లో, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఒకసారి రాయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, హోప్ యూ టుక్ ద స్క్రీన్ షాట్. రైట్, సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ read today the particular newspaper headlines as well as this particular editorial column. So hope you understand, guys. This is the way you have to read the newspaper daily so that you get the clarity. All right, thank you, have a good day.